స్లైడ్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా? కనిపిస్తుంది బ్రదర్. ఎస్. నేను మ్యూట్ లో పెట్టి మాట్లాడతాను. సరే సరే, ప్రార్థన చేసుకుందాము. ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తారా? చిన్న ప్రార్థన. సరే. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన మా ప్రభువా, దేవా, మరి సాయంకాలం మందు అందరం కలిసి మీ సన్నిధి రావడానికి ఇచ్చిన కృప కొరకే నీకు వందనాలు దేవా. మరి ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సొటీరియాలజీ, ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ గురించి ప్రభువా మరి నేర్చుకుంటా ఉంటుండగా మాకందరికీ పరిశుద్ధాత్మ కృపను మాకు అనుగ్రహించండి దేవా. ఎట్లాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్, డీవియేషన్స్ లేకుండా మీ కృపను అనుగ్రహించమని అడుగుతాను. మిమ్మల్ని అందరినీ మీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోండి ప్రభు. ఎట్లాంటి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ లేకుండా అందరికీ ఆశ కలిగి మా ప్రభు నేర్చుకునేటువంటి ఆలోచన, నేర్చుకున్న విషయాలు మా ప్రభు మరి దేవా నాయన మరి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేటువంటి అట్లాంటి టాలెంట్ని కూడా మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుతాను. విధేయత చూపించేటువంటి అట్లాంటి కృపను మాకు అందరికి అనుగ్రహించండి. మమ్మల్ని అందరినీ మీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోమని మీ యొక్క కృపల హస్తాల కింద అప్పగించుకుంటా ఉన్నాం. వి కవర్ us with the blood of Jesus. That Lord, Satan and the schemes of this world will bind in the name of Jesus, our Master. కృపను అనుగ్రహించమని సమయాన్ని ఆశీర్వదించవలసిన అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. రైట్. సిస్టమాటిక్ థియాలజీలో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి a sixth lecture and the verse it is a fifth doctrine. Just you cool the beta. Okay, this is going fifth one, theology proper, doctrine of man, and bibliology, the doctrine of scriptures. And the last one we studied in the two different components, that is the doctrine of sin and the doctrine of salvation. Sorry, doctrine of sin, two parts we saw that, and this is going to be the doctrine of salvation. Okay, and as you all aware of it, soteriology is the doctrine of salvation. So anyhow, that we were talking about the doctrine. Once again, I just wanted to remind that is the doctrine is something that Genesis to Revelation, different places, time and again, repeatedly telling about a concept, and that is we bring it in a one single topic that is called as a doctrine. Okay, and why we should study the doctrines? It is a code of beliefs and instructions, and it's a body of teachings, right? It is not somebody's feeling or somebody's point of view, but it is all for us to teach and believe. The more we good in the doctrines, like a tree root system, the more we fruitful in our Christian walk, right? So therefore, everyone who follow the Bible and wanted to decide to teach to someone else should be strong enough in the doctrines of the Bible. Okay, so that is all repeated statement, right? What is soteriology? Soteriology is the branch of a Christian theology that studies the doctrine of salvation. Soterio is a Greek word. This means that salvation and the deliverance. Logos, that is John chapter 1 verse number 1, it talks about the Jesus Christ, a logos, study or a doctrine. So therefore soteriology means the study of salvation or the doctrine of salvation. All right, so the major concepts of the soteriology, these are the major concepts. One slide that I placed it. So in this, there are 10 components that exist, and which talks about the hamartiology, that is called about the sin, that is the problem of the mankind, and the God's initiative, that is called grace, atonement,
Okay, atonement, again, it has got a number of components. Atonement, it talks about the work of Christ alone. సో దట్ ఈస్ అ సబ్స్టిట్యూషన్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన ప్లేస్లో ఆయన ఆ, తీర్పు పొందాడు అన్నట్లు. రెడెంప్షన్, యేసుక్రీస్తు వారి రక్తం ద్వారా మనల్ని రిడీమ్ చేస్తారని. ప్రొపిషియేషన్, ప్రొపిషియేషన్ అంటే మన కొరకు బలియాగం, ప్రాయశ్చిత్తం చేశారని. రికన్సిలియేషన్, సమాధానపరిచారని తండ్రి అని దేవునితో. సో దట్ ఈస్ అటోన్మెంట్ కాంపోనెంట్స్. అండ్ రీజనరేషన్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ John chapter 3 verse number 3. Jesus talks to the Nicodemus, talks about the born again experience. The born again experience will come through the Holy Spirit, the God of Holy Spirit. So through that there is a conviction of the unbeliever and starts to having a regenerated life. Then conversion, that is a human response. So human response also, there are two components. One is a repentance, the other one is a faith. క్రీస్తు ప్రభువారు నా పాపముల నిమిత్తం చనిపోయాడని విశ్వాసం ఉంచడమే ఫెయిత్. రిపెంటెన్స్, దట్ వీఆర్ రికగ్నైజింగ్ ఆర్ కన్విక్టింగ్ ourselves that we are a sinners. Okay, this is all talks about one way of salvation, and the major component in this is justification, followed by adoption, sanctification, perseverance of the saints, and the glorification. So I don't think that I need to tell these things in the Telugu also. సో ఇందులో కొన్ని విషయాలు మనకి, అటోన్మెంట్ అంటే విమోచన, రీజనరేషన్ అంటే క్రీస్తులో తిరిగి జన్మించినటువంటి అనుభవము, మారు మనసు, అది మనిషికి ఉన్నటువంటి రెస్పాన్స్. ఆ తర్వాత నీతిమంతుడిగా తీర్చబడటము అనేది జస్టిఫికేషన్. అడాప్షన్ అంటే ప్రభువారు మనల్ని కుమారులు కుమార్తెలుగా అంగీకరించటం. అది రోమన్స్ చాప్టర్ 8 అందులో నుంచి 13 వర్స్లో ఎవరైతే తను అంగీకరించిన వారందరికి కూడా. తర్వాత సాంక్టిఫికేషన్, పరిశుద్ధపరచబడటం. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోరిఫికేషన్. So these are the major components of the soteriology, generally to be recognized by majority of the theologians. Therefore, I am not going to talk about all the 10 points. The major points only we are going to discuss within a time frame of time. Okay, and the order of salvation is something like this. Okay, and it is God is electing the people, calling them. Holy Spirit is going to convict them. Conversion takes place. Then the justification that is done. Then adoption, sanctification, perseverance, and the glorification. So prominently that we're going to discuss only the two components called justification and the sanctification. నీతిమంతుడిగా తీర్చబడటం అనేది, రెండవది పరిశుద్ధపరచబడటం అనేది, రెండు విషయాలు మాత్రమే మనము చూడబోతా ఉన్నాం. రైట్. సో ద రీజన్ ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ ఎ సాల్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఎందుకు మనిషికి రక్షణ అవసరము అనే కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్లాసెస్లో వీఆర్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద సిన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. పాపం అంటే ఏంటి, పాపం ఎట్లాగొచ్చింది, ఎవరి నుంచి వచ్చింది, దానివల్ల వచ్చినటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ సిన్స్ కానీ, లేకపోతే దానివల్ల వచ్చిన కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఇంకా ఫైనల్గా రిజల్ట్స్ ఏంటి, దాని మీద విక్టరీ ఎట్లా వస్తుంది అనే విషయాలు చూసాము. సో అందులో ప్రాముఖ్యంగా యూనివర్సాలిటీ ఆఫ్ ద సిన్. రైట్. ప్రతి మనిషి పాపి అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది. ఈవెన్ దట్ లాజికల్లీ దట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఆల్సో. As I told earlier, how do you check the logically apart from the Bible that is everybody is a sinner? Anybody? Anyone? How do you say that everybody is a sinner? అందరూ పాపులు అని చెప్పండి. భేదమేమీ లేదు, అందరినీ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతుంది. That is a Bible verse. Okay, Bible. Okay, apart from the Bible, if somebody asks you, for example, you go to Narendra Modi or somebody else, they say that they don't recognize, they don't realize that they don't even accept it, they are sinners. And even if you go one good
Hindu or any Orthodox or staunch follower of any of the deities in India, or Insha Allah, where the people are following 5 methods of the Islamism, they don't accept that they are sinners. But how do you going to convince them? సో ఈవెన్ బైబిల్ చెప్తుంది ఏంటంటే ఒక మనుషుని ద్వారా లోకంలోకి మరణం వచ్చిందని. అంటే పాపం వలన వచ్చే జీతం మరణం అని చెప్తా ఉంది. ఇస్ దర్ ఎనీ వన్ దట్ దే గోయింగ్ టు లివ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్ without facing a death? So Bible is very clear on that that we all accept it. But even the outside of the Bible, if anybody challenges that, ask any intellectual doctor, highly qualified doctor, why death is coming to everybody. They don't have any clue. But Bible is the only book that answers, says that because of the sin, డెత్ వచ్చింది అన్నట్లు. పాపం వలన వచ్చిన జీతం మరణం అన్నట్లు. సో దేర్ఫోర్ అది అమెరికాలో ఉన్నా, అండమాన్ ఐలాండ్స్లో ఉన్నా, న్యూజిలాండ్లో ఉన్నా, న్యూజెర్సీలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా కానీ మనిషి అనేవాడు దాని హృదయము లేదా మైండ్ ఇట్లాంటి అన్ని ఉంటా ఉన్నప్పుడు దే దే షుడ్ know, or that they will accept it or not, the nature of a sin is really ruling their lives. Okay, therefore the universality of the sin is acceptable to everybody, whether they accept it, whether they are knowing it or not knowing it. All human beings are sinners by nature, right? And actions. Then no one is exempt except Jesus Christ. Okay, so how do you say this one? Because Jesus is also a man. How do you exempt him? Anyone? Because he overcame death. All right, that's a good point. Any other thoughts? Because before death also that he lived as a man. How can you say that no one is exempt करते यीशु मसीह को? कैसे कह सकते हैं हम उनको? How do you say that? So therefore Jesus born చెప్పండి అమ్మ. He was అన్న born బర్త్ లో కూడా the Holy Spirit. అతను జీసస్ యాక్చువల్ గా వితౌట్ ఓకే కన్యమరికి పుట్టాడు. అది బర్త్ లో కూడా ఆయనకి పాపం లేదని చెప్తా ఉన్నారు. పాపం లేదని చెప్పండి అమ్మా. చెప్పొచ్చు. పూజిత ఏం చెప్తున్నారు చెప్పండి, మీరు కూడా చెప్పండి ఏం చెప్పబోతున్నారు. అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పుట్టారని చెప్తున్నారు. అయితే సో దట్ ఈస్ కూడా అది కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ కాదని, అది కూడా ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనిషి మనము రీసెంట్ గా మాకు ఒక డీటీ క్యాంప్ జరిగింది ఇక్కడ. అందులో ఒక అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే క్రిస్టియన్స్ ఎందుకు పుట్టిన ప్రతి ఒక్క మనిషి పాపే అంటారు, మనిషికి పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు పాపే అంటారు, చిన్నపిల్లల నుంచి చచ్చేంత వరకు కూడా పాపి 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 అంటారు, ఎందుకంటారు పాపలని? ఆ విధంగా అయితే యేసుప్రభు వారు కూడా పుట్టినప్పుడు కూడా పాప అయి ఉండొచ్చు కదా, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కన్య అయిన మరికి పుట్టారని. అయితే జాగ్రత్త వినండి ఈ మాట. ఎవరన్నా ఎప్పుడన్నా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తే కొంచెం టెక్నికల్గా ఆలోచించి దీనికి ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. ఆదాం వల్లే, ఆదాం మొదటి మనిషి, యేసుక్రీస్తు వారు కూడా పాపం లేకుండా వచ్చినటువంటి మొదటి మనిషి. వెన్ వి సే అంటే యాడమ్ పాపం లేకుండా వచ్చాడు అనే ఒక మాట మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే 3వ అధ్యాయం వచ్చేంత వరకు ఆయన, జెనసిస్ 3వ అధ్యాయం వచ్చేంత వరకు కూడా ఆయన పాపం చేయలేదు. ఆయన్ని దేవుని స్వరూపంలో దేవుని పోలికలో చేసినప్పుడు ఆయన వెంటనే పాపం ఏం చేయలేదు కదా. సో 3వ రోజు ఆయన అంటే 3వ రోజు కదా, సారీ, 3వ అధ్యాయంలో తర్వాత ఫాల్ కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ ఫాల్ కు ముందు ఆడమ్లో దెర్ ఇస్ నో సిన్ ఎట్ ఆల్. సో జీసస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆడమ్ బిఫోర్ ఫాల్, రైట్? సో ఎనీవే దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. సో పుట్టిన ప్రతి మనిషి పాపి ఎందుకంటారంటే ఆదాం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఇన్హెరిటెడ్ సిన్ లేకపోతే ఇంప్యూటెడ్ సిన్, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి మనిషి మీద అది వచ్చేస్తా ఉంది అట్లాగా. అది జీన్స్ లో వస్తుందా బ్లడ్ లో వస్తుందా అనేది ఎవరు చెప్పలేరు, కానీ బట్ దెర్ ఈస్ సిన్ ఫాల్ ఆన్ ఎవ్రీ మ్యాన్ కైండ్. సో దేర్ఫోర్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జెంప్టెడ్ ఎక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ alone. Okay, so therefore universality of the sin is so
everybody has to accept it. Sin is not limited to one race, culture, gender, or generation. It affects all humanity, right? సో ఎక్కడికి పోయినా కానీ గుండెకి వచ్చే జబ్బు గుండెకి వచ్చి ఏ జబ్బు అయినా కానీ ఎక్కడ పోయినా కానీ ఒకే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. బ్లడ్కి ఇచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది ఎక్కడికి పోయినా ఒకే రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సో when the things are, when the human DNA or body structure anatomy remains same, so therefore the kind of a sin that is going to come, there is no difference between the among the race, culture, gender, generation, and it all affects the mankind. All the faculty of the body is got affected. Okay, so therefore, as Rani told that, for all have sinned and fall short of the glory of God. This is all we saw in the previous lectures. Couple of lectures we took very seriously, and some of you maybe missed it, but still you can go through that. There is no one righteous, not even one. Okay, Romans 3:10-12, and 7:20 Ecclesiastes says that there is not a righteous man on earth. This is also we saw in the previous one. So therefore, since the universality of the sin, therefore concluding like this, 4 dimensions sin, 4 విధాలుగా పాపం అనేది చూస్తా ఉన్నాం. 4 dimensions అంటే 4 దిక్కులు అనొచ్చాం బహుశా, రైట్. ఫస్ట్ చూడండి, 3 రీజన్స్: ఇన్హెరిటెడ్, ఇంప్యూటెడ్, ఇండివిజువల్. దానివల్ల ఈ పాపం వల్ల వచ్చినటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ 3 రియాలిటీస్. వీఆర్ ఇన్కాపబుల్, ఇనేబిలిటీ, ఇన్ఎస్కేపబుల్. ఇన్కాపబుల్ టు గెట్ అవర్ ఓన్ సాల్వేషన్, unable to get into the heaven. We can't escape the reality of the hell. That is the realities of the reasons of the sin. This is all we discussed in the previous one. So therefore 3 realms is that, because incapable, inability, inescapable, there is a punishment in the hell, there is a power of sin, and there is a presence of sin. We always live sin. And therefore there are 3 results of that realms, that there is separation from God, corrupted, the DNA has got corrupted, and there is a doom to the hell, every one of mankind. So finally, because of the sin, there is a great separation from sovereign God. Man and God got separated, and there is a big valley of a sin. So ultimately there is eternal punishment is wait upon for every mankind, not even a one. So this is the first point of the soteriology or salvation. So greatest problem in the in the Christian faith problem కాదు, ఒక వ్యక్తిని క్రీస్తుని నడిపించాలంటే ఫస్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే, అసలు ఆ వ్యక్తిని పాపి అని కన్విక్ట్ చేయటంలోనే ఫస్ట్ స్టెప్, అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టెప్ అంటాడు డేవిడ్ జెర్మయా అని ఒక ఇంటలెక్చువల్ థియాలజిస్ట్. ఒక వ్యక్తిని పాపి అని కన్విక్ట్ చేయడమే, అసలు తను రియలైజ్ అవటమే అనేది గొప్ప విషయం అనమాట. సో ద మూమెంట్ వెన్ యూ రియలైజెస్ and there is a salvation can be acceptable. So this is all a first point of the soteriology. Now coming to our original actual soteriology concept, salvation. Today I am going to deal with only justification concept, and sanctification next class. Tomorrow maybe we're going to look at it. And glorification, of course, it is after death there is a glorification. Okay, so therefore salvation is, which is comprising of ఈ 3 ప్రాసెస్లు. జస్టిఫికేషన్ అంటారు, నీతిమంతుడిగా తీర్చబడటము, పరిశుద్ధపరచబడటము, మహిమపరచబడటము. ఈ 3టిని కలిపి రక్షణ అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది, రైట్. సో జస్టిఫికేషన్ ముందు ఉన్న కొన్ని ప్రాసెస్, ఎలక్షన్ అవ్వచ్చు, కాలింగ్ అవ్వచ్చు, అటోన్మెంట్, రీజనరేషన్, ఇవన్నీ we coming to the point of justification in the event time. But remember, salvation is equal to justification, sanctification, and the glorification. When I say equal, don't take it as a mathematical expression, right? Just I'm saying that these 3 components are there in salvation. Okay, if you go mathematical composition, if you say something justification is not there, sanctification, glorification is there or not, that is not mathematically proven. That's not a correct approach. Okay, but anyway, salvation consists these 3 processes. I'm going to explain 3 one by one in the days to come. Okay, the Bible presents salvation in 3 stages. One is justification, that is called a penalty removed, power being broken, that is called a sanctification,
and presence completely removed. Sin penalty was removed, that is called justification. Sin power being broken every day, that is called a sanctification. And the total presence of a sin completely removed off in the glorification, that is in the presence of Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు దేవుని సమక్షంలో పాపం అనేది అసలు ఏముండదు అన్నట్లు. సో మనం పరిశుద్ధంగా జీవిస్తా ఉన్నప్పుడు పాపం యొక్క పవర్ ని బ్రేక్ చేసేస్తా ఉంటాం అన్నట్లు. అయితే జస్టిఫికేషన్ లో పాపం వలన వచ్చినటువంటి పెనల్టీని కూడా తొలగించి వేయబడుతుందని. సో ఈ మూడింటిని కలిపి justification, sanctification and glorification అనే పద్ధతి చూస్తా ఉంటాం. సో లుక్ అట్ ద స్టేట్మెంట్. సంబడి కెన్ రీడ్ ది స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చదువుతారు ఒకసారి ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్? ఇక్కడ ఏముందా స్టేట్మెంట్? I wanted to know that whether you following me or not. God, out of His love, wants man to be with Him happily without all these consequences. At the same time, because He is just and holy, He condemns the sinner. God is fixed between love and just. Okay, look at the statement again. If you go and read it and reread it again and again. God, out of His love, wants man to be with Him happily without all these consequences. All these consequences అంటే పాపం వల్ల వచ్చే ప్రతి కాన్సిక్వెన్సెస్ లేకుండా దేవుడు ప్రేమ కొద్దీ ఈ మనిషి ఆయనతో సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడ్డాడు అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం, బికాస్ గాడ్ ఈస్ జస్ట్ అంటే నీతిమంతుడు. దేవుడు నీతిమంతుడు మరియు పరిశుద్ధుడు కనుక హీ కండెమ్స్ ద సిన్నర్, పాపిని ఖండిస్తాడని. గాడ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బిట్వీన్ ద లవ్ అండ్ జస్టిస్. నీతికి ప్రేమకి మధ్యలో ఆయన తన సొంత కుమారుణ్ణి బలిగా ఇచ్చినట్లు కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం. రైట్. సో దిస్ begins with the justification process. Let us read it again. So I'll just skip this one. Justification and world views Hinduism lo, Islamism lo, Buddhism lo etla untayi anedi just to put up a slide for you. I'll just skip that. Okay, రక్షణ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్లు ఏంటో చూద్దాం. సో సింపుల్ గా ఏంటంటే, పాపంలో మునిగిపోయినటువంటి వ్యక్తి తను తాను రక్షించుకోలేని వ్యక్తి పడిపోతా ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి, ఒక ఎక్స్పర్ట్ స్విమ్మర్ అనే అతను జంప్ చేయాలన్నమాట ఇతను రక్షించడానికి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి మన మధ్యలోకి వచ్చాడు అన్నట్లు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్. హీ ఈస్ ద ఎక్స్పర్ట్ స్విమ్మర్. హీ నోస్ దట్ హౌ టు లివ్ ఎ లైఫ్. Second point is in the process of salvation, holding the person who is dying and sinking. రైట్. సో జంప్ చేసిన వ్యక్తి నేను ఈదుతా ఉంటాను, నువ్వు నా వెనకాల వచ్చే అంటానికి లేదు, గట్టిగా పట్టుకొని ఆయన లాగాలన్నమాట. సో మూడోది, ద డయింగ్ పర్సన్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ స్విమ్మర్, ఎక్స్పర్ట్ స్విమ్మర్ ని ఈ చనిపోతున్నటువంటి వ్యక్తి ఆయనే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అయ్యో నువ్వు నా గురించి వచ్చావు, నేను పట్టుకుంటే కానీ నేను రక్షించబడలేనని తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ మునిగిపోతున్న వ్యక్తి పాపంలో ఉన్న మనిషి అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎక్స్పర్ట్ స్విమ్మర్ గా మన మధ్యలోకి వచ్చి మనల్ని గట్టిగా హత్తుకొని మన ప్లేస్ లో ఆయన సబ్స్టిట్యూట్ గా మన కొరకు ఆయన బలియాగమైనట్లు చూస్తాం. సో therefore when you accepting the expert swimmer, that there is a life. So this is simplest way to understand salvation. Let us get into the little more technical text of the Bible. I want everybody can open your Bibles now. We don't move here and there. This is the only portion that I'm going to bring it before you. Romans chapter 3 verse number 20 and 20 to 26. I request every one of you, please open your Bibles, and I want you to read one by one all the verses. Somebody can read it. Romans chapter 3. రోమియో రాసిన పత్రిక, పౌలు గారు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము అందులో 20వ వచనంలో నుంచి చదువుకుందాం. చదువుతారు ఎవరైనా? ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా ఏ మనుష్యుడును ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు. ధర్మశాస్త్రం వలన పాపమనగా ఎట్టితో తెలియబడుచున్నది. ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి ప్రత్యక్షమగుచున్నది. దానికి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలను సాక్ష్యమిచ్చుచున్నారు.
అది యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాస మూలమైనదై నమ్ము వారందరికీ కలుగు దేవుని నీతి అయి ఉన్నది. ఏ భేదమును లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు. కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విమోచనము ద్వారా నిర్హేతుకముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు. చదవండి అమ్మా 25-26. పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపేక్షించినందున ఆయన తన నీతిని కనపరచవలనని క్రీస్తు యేసు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరచను. దేవుడు ఇప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనపరచు నిమిత్తము తాను నీతిమంతుడును యేసునందు విశ్వాసము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీర్చివాడై ఉండుటకు ఆయన అలాగు చేసెను. థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఐ వాంటెడ్ టు గో ఎవ్రీ వర్స్ బై వర్స్ కేర్ఫుల్గా చూస్తే ఫస్ట్ వర్స్లో ఏముందంటే ఐ విల్ కాల్ ద బై నేమ్, ఐ వాంట్ యూ టు బి అటెంటివ్లీ లిజన్ దిస్ వన్ and please take space some time to follow the word of God. The word of God has a power, then we should understand very clearly. ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలంగా ఏ మనుషుడు ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు. ధర్మశాస్త్రం వలన పాపం అనగా ఎటుదో తెలియబడుచున్నది. Therefore no one will be declared righteous in the God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we became conscious of our sin. Okay, very careful to understand. చూడండి 1 by 1 verses. Therefore అనే మాట ఎందుకు వాడాడంటే అంతకుముందు 10వ వచనంలో నుంచి 19వ వచనం వరకు పాపం అంటే ఏంటో చెప్పుకుంటా వస్తా ఉన్నాడు ఆయన. సో మనిషి యొక్క బాడీలో ఉన్న ప్రతి కాంపోనెంట్ పాపంలో పడిపోయారు. ఆలోచన, బ్రెయిన్, హృదయము, చేతులు, కాళ్ళు, మాటలు అన్ని పాపం అయిపోయిందని చెప్తూ therefore no one will be declared righteous in the God's sight అని చెప్తూ ఆయన ఒక కంక్లూడింగ్ రిమార్క్ చేస్తా ఉన్నారు. చూడండి ఇక్కడ నో వన్ డిక్లేర్డ్ రైట్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది తెలుగులో, ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలంగా ఏ మనుషుడు ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడిగా తీర్చబడడు. నీతిమంతుడిగా తీర్చబడడు అంటే జస్టిఫికేషన్ అనే పాట వాడారు ఇంగ్లీష్లో అనమాట. రైట్, సో ఇక్కడ చూడండి ధర్మశాస్త్ర క్రియల వలన అనే మాట వాడుతూ ఉన్నాడు. ధర్మశాస్త్ర క్రియలు అంటే జస్ట్ నేను నార్మల్గా చెప్పాలంటే బైబిల్ చదవటము, లేదా చర్చికి వెళ్ళటము, లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి మా పేరెంట్స్ చర్చ్లో ఇది చేశారని, లేదా బాప్తిసం తీసుకోవటము, ఇట్లాంటి అంటే మంచి కార్యాల వలన, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు చేయటం వల్ల, లేకపోతే నేను రెగ్యులర్గా చేయటం వల్ల నాకు రక్షణ రాదు అనే మాట చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో త్రూ ద లా we become conscious of our sin. Look at the 2 examples I set it before you. One is called a law, is called a set of rules. Okay, so set of rules ఏం చేస్తాయి అంటే మనము పాప కాదా అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉంటాయి. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ థర్మామీటర్ పని ఏంటి, మనకు ఫీవర్ వచ్చినా రాకపోయినా అసలు మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చెప్పేది థర్మామీటర్. రైట్, ద లా వర్క్స్ లైక్ ఏ థర్మామీటర్. ధర్మశాస్త్రం అనేది థర్మామీటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఎవరు కూడా థర్మామీటర్ ఎరక్కొట్టి నీకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు థర్మామీటర్ తినేయమ్మా, మింగేయి, నీకు జ్వరం పోద్దని ఎవరు చెప్పరు. రైట్, లా ఈజ్ లైక్ దట్. ధర్మశాస్త్రం ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. రైట్, సింపుల్గా సిగ్నల్ లేదనుకోండి, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లేకపోతే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఫాలో అయ్యారు లేదని ఎవరో తెలుస్తుంది, ఎవరికి తెలియదు. సో ట్రాఫిక్ రూల్స్ మస్ట్ బి దేర్. రైట్, సో ఈ రెండు కూడా లా, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. వీటి వలన ఎవరు కూడా నీతిమంతుడని తీర్చబడడు అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది. వాట్ ఈజ్ నాట్ జస్టిఫికేషన్ ఈస్ దిస్ వన్. లాని ఫాలో అవటం వల్ల ఎవరు కూడా నీతిమంతులని తీర్చబడరు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, 22వ వచనం చూడండి. 21 విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇట్లా ఉండగా దేవుని చదువుతారు ఎవరన్నా 22, 23 మళ్ళీ ఒకసారి 22 ఒక్కటే చదవండి. అది యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాస మూలమైనదై నమ్ము వారందరికీ కలుగు దేవుని నీతి అయి ఉన్నది. ఏ భేదమును లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు. That's a beautiful point. There is no difference between the Jew and Gentile, and for all have sinned and fall short of the glory of God. Okay, this is called as a universality of the sin. Right? Universality of the sin, this is called.
So I put up a picture here. All kinds of religious followers, they will not be justified just following the law. రైట్, సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక చిన్న మాట, ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్ పుటప్ చేశాను. ఇక్కడ ఒకవేళ ఒక పాస్ మార్కు ఒక సబ్జెక్ట్లో 40 మార్కులు అయితే అందరికీ 35, 25, 28, 20 ఇట్లాగా 35, 40 కన్నా తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ. సో ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు, నేను ఒకవేళ 0 నెంబర్ వచ్చినోడు 30వ నెంబర్ వచ్చినోడిని నేను నీకన్నా బెటర్ అని చెప్పడానికి అంటాం కానీ, బట్ అందరూ ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళని. సో ఈ లోకంలో ధర్మశాస్త్ర అనుసారంగా లేకపోతే మన కాన్షియస్ ని ఆధారం చేసుకుని వెంబడించేటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. పాస్ మార్క్స్ రాలేదు వారికి ఎవరికి కూడా. క్యోంకి ఎందుకంటే there is no difference, everybody is sinner, that is universality of sin is ruling the every mankind. సో 20 మార్కులు వచ్చినోడు 30 మార్కులను చూసి 39 మార్కులను చూసి అరే నీకు 1 మార్క్ తెచ్చుకుంటే నువ్వు పాస్ అయ్యేవాడు కదా, లేకపోతే నేను నీకన్నా బెటర్ కదా అంటానికి లేదు ఎక్కడ ఎవరు కూడా. అందరూ ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు అనమాట. రైట్, సో దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ధర్మశాస్త్రం వలన పాపం అనేది తెలుస్తా ఉంది. బైబిల్ ఇస్ వెరీ క్లియర్, ఎవ్రీబడి హస్ సిన్డ్ అండ్ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. నెక్స్ట్ వర్స్లో, అండ్ ఆల్ ఆర్ జస్టిఫైడ్ ఫ్రీలీ బై హిస్ గ్రేస్ త్రూ ద రిడెంప్షన్. రైట్, ఇంకా 24 వచనంలో ఏముంది, కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులమని తీర్చబడుచున్నారు. లుక్ అట్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ ఆల్ ఆర్ జస్టిఫైడ్, ఇంగ్లీష్ లో జస్టిఫైడ్ అనే మాట, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జస్టిఫికేషన్. And all are justified. Now the point is, what is justification? To understand, read and reread again the 24 verse. And all are justified freely by his grace through the redemption that in the Lord Jesus Christ. దానికి రీజన్ అంటే చెప్తా ఉన్నారు కింద. God presented Christ as a sacrifice of atonement, right, to the shed blood on the cross. Okay, justified. Now tell me, what is justified from this verse? Think about it and answer to my question. What is called justified? Justification. We have been compensated and Complete statement. Compensated freely by his grace అని అంటే we should follow, but మన బదులు యేసయ్య మన కోసం రిడీమ్ చేశారని. మనం లా ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోయాం, we didn't go, but he fulfilled it and so we been compensated అన్నమాట. Right. So what is justification? Again, that is all good bits and pieces you added. Somebody can again try it. What is justification based on the statement number 4? What's verse number 4? కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసునందు విమోచన ద్వారా ఉచితంగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు. నీతిమంతులుగా తీర్చబడటం అంటే ఏంటి? Read the statement. I want you to by heart this statement. 24th verse. Somebody else can try. ఇంకెవరన్నా ఉండారా ఇందులో? ఎప్పుడు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉండారమ్మా ఇందులో? అడగొచ్చా? ఎవరినన్నా మాట్లాడతారమ్మా? ఎనీవన్? మంతులుగా తీర్చబడడం అంటే ఆయన మారు మనసు రక్షణ సాధిస్తుంది. నీతిమంతులుగా తీర్చబడటం అంటే ఆయన రక్షణ సాదృశ్యమా? ఏమన్నారమ్మా? రక్షణ సాదృశ్యం. మారు మనసు రక్షణ సాదృశ్యం. ఓకే, और ఇంకా look at the statement carefully. అంటే తెలుగులో చాలా ఇంకా స్పష్టంగా ఉంది. look at the one statement. కాబట్టి నమ్మువారు, ఇంత ముందు వరకు చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు అందరు పాపులు అయితే ఆ పాపుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏం నమ్మాలంటే
నమ్మే మాట ఏంటో చూడండి. ఆయన కృపచేతనే. ఎవరి కృపచేతనే? దేవుని కృపచేతనే. క్రీస్తు యేసునందలి, జీసస్ క్రైస్ట్ ద్వారా మాత్రమే, విమోచన ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులను తీర్చబడుతున్నారు. సో నువ్వు నేను ఎట్లా నీతిమంతులుగా తీర్చబడతామంటే, యేసుక్రీస్తు అనే రక్షకుడు ఆయన మన నిమిత్తము విమోచన కార్యం చేశారు కనుక, ఆయన ఎవరైతే నమ్ముతారో, నమ్మిన దాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను నన్ను బై గ్రేస్ he declared you and me as a righteous person. Declaration this is. It is not a black magic. It is the declaration. Why he declared that you and me are righteous or declared as you are justified? నమ్మేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి జస్టిఫైడ్ ఎందుకు చేయబడతారు? ఏం నమ్ముతున్నారంటే, యేసుక్రీస్తు అనే రక్షకుడు నా నిమిత్తము నా ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ గా వచ్చి నన్ను విడుదల చేసి నన్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఆయన వచ్చి నా ప్లేస్ లో ప్రాణం అర్పించినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ కార్యాన్ని చూసి ఆయన కృపచేతనే ఉచితంగా he declared me righteous. When you say freely or ఉచితంగా, లేకపోతే ఇంకా ఇంకో సిస్టర్ చదివినప్పుడు నిర్హేతుకముగా ఒక మాట, కొంచెం డిఫరెంట్ వర్డ్ వాడారు ఆమె. సో నిర్హేతుకముగా అనే మాట లేదా ఉచితంగా అనే మాట ఎందుకు వాడారంటే, ఎందుకు వాడుంటారు? ఫ్రీలీ అనే మాట ఎందుకు వాడుంటారు? ఫ్రీలీ అనే మాట ఎందుకు వాడారంటే, ధర్మశాస్త్రం వల్ల అనేక సార్లు ప్రయాసపడ్డాం కానీ రక్షణ రాలేదు. అయితే ఎందుకు మనం రక్షణ మనిషి తనంతా తను ఎందుకు రక్షణ పొందుకోలేడంటే, వీఆర్ ఆల్ డైయింగ్ సిన్నర్స్. అవర్ షిప్ ఈస్ సింకింగ్ అండ్ సింకింగ్ అండ్ సింకింగ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు డై అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ జీసస్ క్రైస్ట్ జంప్డ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ అండ్ హీ పుల్డ్ యూ ఫ్రమ్ దాట్, అండ్ therefore you believed and you accepted him. Through him that you are going to be declared as a righteous person. It's called a declaration. So the point ఏంటంటే, ఇక్కడ అంటే నేను కొన్ని మాటలు హైలైట్ చేశాను ఇక్కడ. జస్టిఫైడ్, ఫ్రీలీ, గ్రేస్, రెడెంప్షన్. నౌ టెల్ మీ దట్ వాట్ ఈస్ ద గ్రేస్ హియర్ ఈ టాకింగ్ అబౌట్? కృపచేత అనే మాట వాడబడింది. కృపచేత అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద గ్రేస్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్? అండ్ సంబడి ఆల్సో కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. రెడెంప్షన్, విమోచన అంటే ఏంటి? లిటిల్ మోర్ క్లియర్. గ్రేస్ అంటే సార్, అది మన దానికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు, బట్ హీఈస్ గివింగ్. అది అంటే దానికి అర్హత లేదు మనకి, బట్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ దట్. వండర్ఫుల్, దట్ ఈస్ గ్రేస్. ఓకే, అనుగ్రహ అంటారు హిందీలో. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? రెడెంప్షన్ అంటే ఏం చెప్తారా? విమోచన. సరే, గ్రేస్ అనే మాట మరలా క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, క్లాస్ రూమ్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ పాస్ మార్క్ 40 మార్కులు అయితే మనుషులందరికీ 40 కన్నా తక్కువ వచ్చినాయి. ఈ 40 కన్నా తక్కువ వచ్చిన ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళే కంపేర్ చేసుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళు చేసిన పనుల వల్ల. నేను నీకన్నా నాకు ఎక్కువ వచ్చినాయి, లేకపోతే నీకు 0 వచ్చింది, నాకు 39 వచ్చినాయి, అట్లాగా ఒకళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటా ఉంటారు. అయితే విషయం ఏంటంటే, అందరికి 40 కన్నా తక్కువే వచ్చినాయి, అందరూ ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు. అయితే ఈ ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళందరికీ ఆయన ఉచితంగా కృప చూపించి ఆ టీచర్ గారు ఏం చేశాడంటే, అందరికి గ్రేస్ మార్క్స్ ఇచ్చేసి పాస్ చేసాడు. రైట్? సో గ్రేస్ మార్క్స్ ఇచ్చి పాస్ చేయడం అంటే అదనమాట. మనమందరం కూడా భయంకరమైన పాపంలో ఉండి 0 నంబర్లో ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిమంది అయితే, 1 నంబర్లో ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిమంది అయితే, మైనస్ మార్కులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. రైట్? ఇట్లాగా అందరం కూడా ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అన్నప్పుడు, ఆయన ఉచితమైన కృప మన మీద చూపించి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు భయంకరమైనటువంటి నరకయాతన సిలువలో అనుభవించడం ద్వారా, సబ్స్టిట్యూట్ గా ఆయన నీ గురించి నా గురించి ఆయన సిలువలో మరణించడం ద్వారా, ఆ కార్యాన్ని బట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆ కృప చూపించి, he declared me that we are righteous. That is called justification. Right? So when he declared,
నాలో ఎట్లాంటి గొప్ప కార్యం ఏం లేదు, ఐ డోంట్ డిజర్వ్ దిస్ థింగ్, బట్ గాడ్ ఈస్ గివెన్ హిస్ గ్రేస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జస్టిఫికేషన్. జస్టిఫికేషన్ అనే మాట ఇట్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ ఈవెంట్. ఒక 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 ఇన్సిడెంట్ లో జరిగేటువంటి ఒక ఈవెంట్ అనమాట. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం మన దగ్గరికి వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అది మనల్ని కన్విక్ట్ చేసి ఆ రీజనరేషన్ చేసినప్పుడు, ఆ వాక్యాన్ని నమ్మి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నా రక్షకుడు, నా స్థలంలో చనిపోయాడని, ఆయన నా కొరకు వచ్చాడని ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో, ద మొమెంట్ దట్ యు ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ రైచియస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ జస్టిఫికేషన్. ఇట్ ఈస్ అ మూమెంట్, ఓన్లీ ఈవెంట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో as I said, salvation soteriology, justification and sanctification, the glorification. Justification అనేది just is a point of event of time. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని తీసుకుని నిన్ను కన్విక్ట్ చేసి, నువ్వు ఒప్పుకొని, లేదా నేను ఒప్పుకొని, అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నా కొరకు చనిపోయాడని నమ్మి, ఆ నమ్మటం వలన తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను నన్ను డిక్లేర్ చేస్తాడు. దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అ రైచియస్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద రెడెంప్షన్ దట్ మేడ్ ఆన్ ద క్రాస్. ఓకే, సో 25th verse లో, God presented Christ as a sacrifice of an atonement through the shed blood on the cross. దీన్ని మనము అటోన్మెంట్ అంటాము, లేకపోతే మామూలుగా టెక్నికల్ టర్మ్ లో ప్రొపీషియేషన్ అనే మాట వాడు. ప్రొపీషియేషన్ అంటే ఈరోజు కూడా కొన్ని విలేజెస్ లో, నార్త్ ఇండియాలో కొన్ని ప్లేసెస్ లో, రిమోట్ ఏరియాస్ లో గ్రామ దేవత కోపగించిందని ఆ గ్రామ దేవతకి అనేకమైన విషయాలని అర్పిస్తూ ఉంటారు, బలి అర్పిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని ప్రొపీషియేషన్ అంటారు అనమాట. గ్రామ దేవత కోపం వచ్చేసి రోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి విలేజ్ లో అందరికని చెప్పేసి అక్కడ కోళ్ళని నరకటము, లేకపోతే ఇంకా వేరు వేరు జంతువులను అర్పించడము, కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనుషులను కూడా అర్పించేస్తూ ఉంటారు ఈ దినాల్లో. దాన్నే ప్రొపీషియేషన్ అంట. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు, గాడ్ ప్రెజెంటెడ్ క్రైస్ట్ యాజ్ ఎ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ అటోన్మెంట్, రైట్, త్రూ ద షెడ్ బ్లడ్ ఆన్ ద క్రాస్. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఇస్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ జస్టిఫికేషన్, రైట్? సో లెట్ us go little faster. ఇక్కడ చూసినట్లు, ఇక్కడ చూడండి, థర్మామీటర్, ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు థర్మామీటర్ పెట్టి టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తాము. అయితే థర్మామీటర్ వేసుకోమని డాక్టర్ చెప్పడు. ఆ థర్మామీటర్ని పక్కన పెట్టి ఈయన డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తాడు, ఒక స్లిప్ రాసిస్తాడు, నువ్వు వెళ్ళి పారాసెటమాల్ తెచ్చుకో బాబు, నీకు ఫీవర్ వచ్చింది అని చెప్తాడు అనమాట. ఆ పారాసెటమాల్ తెచ్చుకుని వేసుకున్నప్పుడు ఆ ఫీవర్ అనేది తగ్గిందా లేదా అని చెక్ చేసేది కూడా ధర్మశాస్త్ర వాక్యమే. సో తండ్రి అయిన దేవుడు డాక్టర్ అయితే, ఆయన చేతిలో థర్మామీటర్ ధర్మశాస్త్రం అయితే, ఆయన ఇచ్చే పారాసెటమాల్ మెడిసిన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు లాంటి. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అప్లికేషన్ తీసుకోలేం కానీ, బట్ దట్ ఈస్ హౌ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ రైచియస్ పర్సన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ జస్టిఫికేషన్. సో సాల్వేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే జస్టిఫికేషన్, రైట్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. let us go little quickly. So God declared as a righteous, justified, justification 21, 23, ఇంకా రోమియో రాసిన 4:5 కూడా చూస్తా ఉన్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా అక్కడ, పని చేయక భక్తిహీనుడు నీతిమంతునిగా తీర్చువాని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వానికి వాని విశ్వాసం నీతిగా ఎంచబడుచున్నది. ఎంత చక్కగా మాట్లాడాలి చూడండి. 4వ అధ్యాయం 5వ వచనం, సారీ, పని చేయక భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్చువాని యందు విశ్వాసం ఉంచువానికి వాని విశ్వాసం నీతిగా ఎంచబడుచున్నది. ఇంగ్లీష్ లో జస్టిఫైడ్ లేదా రైచియస్ పర్సన్, డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ రైచియస్ పర్సన్ అని రాసి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ లిటరలీ కోర్ట్ ఆర్ లీగల్ టర్మ్. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తికి, ఖైదు చేయబడిన వ్యక్తికి బెయిల్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు? బయట నుంచి వేరే వ్యక్తి వచ్చి జామీన్ ఇచ్చి ఆయన ప్లేస్ లో ఆయన సంతకం పెట్టి డబ్బులు ఇస్తే గానీ ఆయన్ని విడిచిపెట్టరు అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జస్టిఫైడ్. లేకపోతే ఆయన విడిచిపెట్టొచ్చు అని మధ్యలో వ్యక్తి సాక్ష్యం పెట్టినప్పుడు, అయితే ఆయన బెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు బెయిల్ పేపర్స్ మీద సైన్ పెట్టినట్లు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జస్టిఫికేషన్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నువ్వు నేను ఖైదీగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మన పక్షాన వచ్చి, దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్, ఆయన మీద వచ్చే శిక్ష నా మీద వేయండి అని చెప్పేసి ఆయన మీద వేసుకొని నిన్ను నన్ను ఫ్రీగా వదిలేయమని చెప్పాడు ఆయన. రిలీజ్ హిమ్, డిక్లేర్డ్ హిమ్ యాజ్ అ రైచియస్ పర్సన్.
That is called as justification. Quickly to understand. ఓకే, సోర్స్ మనిషి నీతిమంతుడిగా తీర్చబడటం అనే దానికి గాడ్ అండ్ హిస్ గ్రేస్. గ్రౌండ్ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన సిలువ కార్యము. ఇంకా మనిషి యేసుక్రీస్తు అందు విశ్వాసం ఉంచడం వలన ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే వెన్ వీఆర్ బోర్న్ అగైన్, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించినటువంటి సువార్త మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ సువార్త వాక్యాన్ని తీసుకుని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అవిశ్వాస జీవితంలో పనిచేసి కన్విక్ట్ చేసి ఆ రీజనరేషన్ బోర్న్ అగైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు దట్ మూమెంట్ God declared you and me as a righteous person because of the Christ sacrifice on the cross. Right? So that is a moment of time. Fruit ఏంటంటే దానివల్ల వచ్చేటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటంటే మన పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్లో పాపం అంతటిని ఒక్కసారి ఆయన చేవ్రాతో తుడిచివేసాడు అనమాట. కొలసి 2 13 14 15 చదివితే అద్భుతమైన మాటలు అనమాట అవి. అద్భుతమైన మాటలు. కొలసి 2 13 14 15 చదువుతారు ఎవరన్నా ఒకసారి? కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 13 14 15 వచనాలు. మరియు అపరాధముల వలనను శరీరమందు సున్నతి పొందక ఉండుట వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు విధి రూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగా నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దానిని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మను జీవింపచేసెను. ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి సిలువ చేత జయోత్సవంతో వారిని పట్టి తెచ్చి బాహాటముగా కనపరచెను. వేడుకకు కనపరచను. చాలా అద్భుతమైన మాట. సరే, 5వ వచనం రోమీ రాసిన 5:1 కూడా కాబట్టి విశ్వాసం మూలమున మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉందము. ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన మాట, నీతిమంతులుగా తీర్చబడటం. యు ఆర్ జస్టిఫైడ్. యువర్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఆల్ ద సిన్స్ ఆర్ వాష్డ్ అవే బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఆ కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక చదువుతున్నప్పుడు మన మీద అడ్డంగా మనకి అట్లాగా ఉన్న ప్రతి మాటని ఆయన చేవ్రాతో తుడిచివేసాడు అనమాట ఆయన. సో యు ఆర్ డిక్లేర్డ్ as a righteous person. So that is called justification. This is the last slide. Don't worry, I'm just finishing it up. Look at the one just graphically. So ఇక్కడ ఫస్ట్ జెనసిస్ చాప్టర్ 1:26-27 చూస్తే దేవుడు మనిషిని తన స్వరూపంలో తన పోలిక చొప్పున క్రియేట్ చేశాడు. సో దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధము మనిషి చాలా స్పష్టంగా తనతో ఉండేవాడు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా పిక్చర్స్. సో దిస్ ఇస్ బిఫోర్ సిన్. మనిషి పాపం చేయక ముందు, ఆదాం పాపం చేయక ముందు దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధం చాలా అద్భుతంగా ఉండేది. అయితే 3వ అధ్యాయం వచ్చే వరకు ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో ఆయన దేవుని సమ్ముఖం నుంచి లేదా దేవుని సన్నిధి నుంచి ఆయన పాపంలో డంజిన్స్ లో పడిపోయినట్లు ఈ పిక్చర్ చూపిస్తా ఉంది. పాపంలో పడిపోయాడు. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రావటం వలన 3:24 కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన యందు కృపచేతనే క్రీస్తు యేసుని విమోచన ద్వారా ఉచితంగా నీతిమంతులను తీర్చబడుతున్నారనే మాట, యేసుక్రీస్తు అనే మాటను అండర్లైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో 3:24 ఏం చెప్తాం? రోమన్ 3:24 ఈ పాపంలో నుంచి మనల్ని తీసుకొచ్చి మరలా బయటపడేశాడు. వీఆర్ జస్టిఫైడ్ దట్ అవర్ సబ్స్టిట్యూషన్ లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చి మనల్ని విమోచించడం చెప్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జస్టిఫికేషన్. నౌ యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు దిస్ ప్లేస్. ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క స్వరూపం ఎదగడానికి you have to walk from here to here. So therefore justification through the Jesus Christ alone. చదువుతారా ఒకసారి? అపోస్తలుల కార్యం 4:12 చదువుతారా? గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాట కూడా. చదవండి ఎవరన్నా. ఇది లాస్ట్ స్లైడ్. ఇది జస్టిఫికేషన్ త్రూ ద జీసస్ క్రైస్ట్ అలోన్. అపోస్తలుల కార్యం 4:12. మరి ఎవని వలనను రక్షణ కలగదు, ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలను గాని ఆకాశం క్రింద మనుషుల్లో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అన్నను. స్పష్టమైన మాట చూసారు అది. సో ఏ నామంలో రక్షణ దొరకదు మనకి. సో ఓన్లీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు. అది భూమి మీద కానీ, భూమి కింద కానీ, భూమి పైన కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ నామంలో రక్షణ దొరకదు అనమాట. ఓన్లీ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. క్యూ? వై? బికాస్
He is the one only made a substitution for you and me. మనం చేసిన పాపం వల్ల మనం నరకానికి వెళ్ళాల్సిన వారమే. అయితే ఆయన కరుణాధారంగా, అక్కడ ఇంకో మాట కూడా వాడు, కరుణాధారం. 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి, గ్రేస్ అండ్ మర్సీ. గ్రేస్ అండ్ మర్సీ అంటే, గ్రేస్ అంటే వాట్ వీ డిజర్వ్, వాట్ వీఆర్ నాట్ డిజర్వింగ్ వీఆర్ గెటింగ్. Listen to me carefully. Grace means what we are not deserving we are getting. Mercy ante what we are deserving we are not getting. Confuse avaddu. Grace ante what we are not deserved we are getting. అంటే పరలోకానికి మనం డిజర్వ్ చేసుకోలేం, కానీ యేసుక్రీస్తు కృప ద్వారా దేవుడు మనల్ని, యేసుక్రీస్తు విమోచన ద్వారా దేవుడు మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చాడు అనమాట. సో దేర్ఫోర్ we don't deserve to get into the heaven, but by grace we are freely allowed to the heaven. కరుణ ఏంటంటే we are not we are supposed to get into that, but we were not. ఏంటంటే మనం చేసిన కార్యాల వల్ల నరకానికి పాత్రులు, మనము దానికి నరకానికి డిజర్వ్ చేసుకున్న వారము. అయితే దేవుని కృపచేత మరలా ఆ నరకాన్ని నుంచి విమోచించి కరుణ చూపించినటువంటి దేవుడు. గ్రేస్ అండ్ మర్సీ, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ వర్డ్స్, బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్. సో దేర్ఫోర్ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్, ధర్మశాస్త్ర మూలం వల్ల ఎవరు కూడా నీతిమంతులను తీర్చబడరు, కానీ యేసుక్రీస్తు నందలి విమోచన ద్వారా మాత్రమే దేవుడు నిన్ను నన్ను ఉచితంగా నీతిమంతులుగా తీర్చుతున్నాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as justification. This is the first step of every believer. Okay, I'll just దీని తర్వాత sanctification ప్రాసెస్ ఉంది, కానీ తర్వాత చెప్తాను అది. సో I'll come back to this one slide. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో పాపి మనిషి కనిపిస్తుంది కదా, స్లైడ్ నెంబర్ 5. ఈ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో చూస్తే మనిషి పాపి అయినప్పుడు దేవుడు ఇనిషియేట్ తీసుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మన మధ్యలో పంపించినప్పుడు ఆయన అటోన్మెంట్ కార్యం చేశారు. ఆ అటోన్మెంట్ కార్యం వలన మనం ఆ వాక్యం వినటం వలన మనలో రీజనరేషన్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో కార్యం చేయటం వలన మనము విశ్వాసం ఉంచి పాపం విషయమైన ప్రాయశ్చిత్తం పొంది విశ్వాసం ఉంచడం వల్ల రక్షణ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జస్టిఫికేషన్. ఐల్ సే ఇట్ అగైన్. మనుషులందరూ పాపులే, అయితే తండ్రి అయిన దేవుడు గ్రేస్ వలన ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మన నిమిత్తం పంపించటము, అటోన్మెంట్ విమోచన ద్వారా. ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన నిమిత్తం సబ్స్టిట్యూషన్గా రావటము, మనల్ని రిడీమ్ చేయటము, బలియాగం అవటము, తండ్రి అయిన దేవునితో రికన్సిలియేషన్, సమాధానపరచడం అనేది, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అటోన్మెంట్ వర్క్. అండ్ దెన్ యూ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ వన్ అండ్ your born again experience starts. That is called regeneration. And from there you come to know that repenting that you are a sinner and accepting that Jesus has died for me, that is called a conversion. It is not the man's conversion, it is not one man to man conversion, but it is by God's intervention through the Holy Spirit, by the work of Jesus Christ, that you and I are freely justified. That is called a justification. Okay, so if you get bored, next time I'll show more pictures. We will understand what is a sanctification process. Now ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జస్టిఫై చేయబడిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి స్వర్గానికి వెళ్తాడు, పరలోకానికి వెళ్తాడు అన్నట్లు. అంటే ఇందులో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఉందన్నమాట. Okay, I'll stop it here and then we will see sanctification process tomorrow. If you have any clarification, you can write it and bring it to me. Tomorrow we will take any questions that you have. Okay, so remember, how do we justified అనే పాయింట్ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. సరే, చిన్న ప్రార్థన చేస్తాం and we will close the sessions today. 9:15. okay, already. Somebody can pray please. ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తారమ్మా? ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. చెప్పండి. మహాగండ మహోన్నత యేసయ్య, నీకే వందనాలు ప్రభువా. ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని నడిపించారు అన్న ద్వారా అనేక విషయాలు మాతో మాట్లాడేందుని బట్టి వందనాలు. నిజంగా తండ్రి నాయన,
నాయన యేసయ్య నువ్వు చూపిన కృపను బట్టి ప్రభువా నాయన, నువ్వు విమోచించిన విధానాన్ని బట్టి నాయన యేసయ్య మేము నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాం ప్రభువా. ఎంత కృప చూపించావు తండ్రి, ఎంత ప్రేమ చూపించావయ్యా నాయన. నీకు వేలాది వందనాలు ప్రభువా నాయన. ఎన్నిక లేని మా కోసం నాయన యేసయ్య ఇంత ఫ్రీడమ్ నాయన మాకు ఇచ్చారు నాయన యేసయ్య నాయన. నేను మా కోసం మీ ప్రాణం పెట్టి నాయన యేసయ్య విలువ లేని మాకు విలువనిచ్చిన దేవానికి స్తోత్రములు చెల్లించుకున్నాను ప్రభువా. ఇంకా మీరు మంచి జ్ఞానముతో మమ్మల్ని నింపండి ప్రభువా యేసయ్య. నేను ఇంకా మమ్మల్ని బలపరచండి, అనేక రీతిలుగా మాతో మాట్లాడమని నేను జ్ఞానముతో ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని తెలుసుకునే కృపను మా అందరికి దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. నన్ను కూడా బలంగా వాడుకున్నారు, అందుని బట్టి వందనాలు ప్రభా. ఇంకా నాయన యేసయ్య మాకు అనేక విషయాలు నేర్పించబోతుండగా నాయన మీ నోట గురువు ఇంకా బలపరచమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. నేను అన్ని విధాలనైనా యేసయ్య నేను ఈ సెషన్స్ అన్ని మాకు మేలుకరంగా దీవెనకరంగా మారుస్తారని నమ్మొచ్చు యేసయ్య నామంలోనైనా. ఇప్పటి వరకు జరిగించిన విధానాన్ని బట్టి నీకే వేలాది వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసయ్య నామంలో అడిగి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ అన్న. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు, 1 మినిట్. లేకపోతే రేపైనా అడగొచ్చు. ఒకవేళ ఆలోచించుకొని ఒకసారి చదివి బైబిల్ మరలా ఇంకా ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ లేదా కాంట్రడిక్షన్ కంట్రవర్సెస్ ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ టేక్ ఏ బ్రేక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, సరే. అయితే రేపటికి మీరు ఏమన్నా రాసుకోండి అన్నయ్య చెప్పిన విధంగా. ఇప్పుడు నేను ఇది వీడియో షేర్ చేసేస్తాను గ్రూప్ లో. మీరు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకవేళ కావాలంటే మళ్ళీ వినండి. ఇంకేదన్నా ఉన్న డౌట్ రేపు మీరు అడగచ్చు. ఓకే అండి, ఇంతటితో మనం క్లాస్ ముగించుకుందాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.